नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां अमरजीत सिंह ते पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी कानफ्रेंस कॉल राहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल गलबात। कोविड-19 महामारी दी स्थिति समेत कई होर मुद्दिआं ते चर्चा। ट्रंप ने मोदी नूं अमरीका विच होण वाले G7 सिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई दित्ता सੱਦਾ। केंद्र वालों दिल्ली अमृतसर एक्सप्रैस वे नूं ग्रीनफील्ड प्रोजैक्ट विच तब्दील करन दी तजवीज़ नूं प्रवानगी। ये एक्सप्रैस वे पंजाब दे 5 इतिहासक शहरों सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब, तरनताਰਨ ते अमृतसर नूं जोड़ेगा। भारत विच कोविड-19 दे पुष्टि वाले मामलों की गिणती 2,06,000 तो पार। 1,03,000 तो वध सेहतयाब होए। 5,815 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अज होए एक मुकाबले में सुरक्षा बलों ने 3 अतवादियों को मार मुकाया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका अगले हफ्ते भारत नूं 100 वेंटीलेटरां की समुद्री जहाज़ राहीं पहली खेप भेजण लई तैयार है। वाइट हाउस के एक बुलारे ने दस्सिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानफ्रेंस कॉल राहीं गलबात दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं यह जानकारी दी। ट्रंप ने कल मोदी नाल गलबात की सी अते दोहां नेतावां ने G7 सिखर सम्मेलन और कोविड-19 महामारी नाल नजिठण तो इलावा खेतरी सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। वाइट हाउस के बुलारे ने कहा करदिआं खुशी जाहिर की कि अमरीका अगले हफ्ते भारत नूं 100 वेंटीलेटरां की पहली इस तो पहला प्रधानमंत्री मोदी ने कल खुलासा किया कि उन्हां दी नाल निੱਘੀ ਅਤੇ उपयोगी गलबात हुई है। मोदी ने कहा कि असीं दोवां ने G7 सिखर सम्मेलन की अमरीका वालों प्रधानगी की महामारी नाल योजना होर मुद्दों पर चर्चा की। मोदी महामारी के बाद अमरीका बनेगा। ट्रंप ने G7 सिखर सम्मेलन की अमरीका वालों प्रधानगी किए जाने के मुद्दे पर चर्चा करदिआं इच्छा जाहिर की कि वह ग्रुप की मौजूदा मैंबरशिप के घेरे नूं वधाउणा चाहुंदे ने अते इस विच भारत समेत कई होर अहम देशों नूं शामिल करन दे इच्छुक ने। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी नूं अमरीका विच होण वाले अगले G7 सिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण दा सੱਦਾ भी दिता। मोदी ने ट्रंप की रचनात्मक और दूरदर्शी नज़रिए की शलाघा करदिआं कहा कि G7 वर्गे मंच का विस्तार कोविड-19 महामारी तो बाद दे विश्व लई कि भारत नूं अमरीका ते होर देशों नाल मिल के काम करने में खुशी होगी तां जो तजवीज़शुदा सिखर सम्मेलन की सफलता नूं यकीनी बनाया जा सके। दोहां नेतावां ने अपने अपने देशों में कोविड-19 और भारत चीन सरहद ते तणावपूर्ण स्थिति तो इलावा विश्व विच सेहत संगठन विच सुधारां दी लोड़ दे मुद्दों ते भी चर्चा की। वंदे भारत मिशन तहत अज 14 उड़ानां राहीं 2200 भारतीय नागरिकों को खाड़ी देशों में वापस लिया जाएगा। इन्हां विचों 6 उड़ानां दुबई तो कोची, कन्नूड़, कोझिकोडे, त्रिची, बंगलुरु और कलकाता लई चलणगियां। संयुक्त अरब अमारात तो कलकाता लिए पहली उड़ान होगी। अबू धाबी तो 4 उड़ानां राहीं भारतीय नागरिकों को अमृतसर, कोझिकोडे, कोची और तिरुवनंतपुरम लिया जाएगा। दोहा तो भारतीय नागरिकों को 2 उड़ानां राहीं चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, मस्कट तो भुवनेश्वर और कन्नूड़ लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने नकोदर तो अमृतसर शहर को जोड़न लई नवें ग्रीनफील्ड कॉरीडोर के विकास का ऐलान किया है। यह कॉरीडोर दिल्ली अमृतसर एक्सप्रैस वे का हिस्सा होगा तो पंजाब के इतिहासक कस्बियां सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब और खडूर साहिब तो होकर लंघेगा। सड़की ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नवी दिल्ली में कहा कि अमृतसर तो गुरदासपुर की सड़क को भी पूरी तरह सिग्नल फ्री किया जाएगा। इस दे नाल ही नकोदर तो अमृतसर जां करतारपुर के रस्ते गुरदासपुर जाने का बदल भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रीनफील्ड गलियारा अमृतसर लई ना सिर्फ सब तो छोटा तो बदल वाला एक्सप्रैस वे होगा बल्कि सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब और खडूर साहिब के धार्मिक और इतिहासिक कस्बियां भी जोड़ेगा। यह प्रोजैक्ट पूरा होने ते अमृतसर तो सड़क राहीं दिल्ली हवाई अड्डे तक पहुंचण विच सिर्फ 4 घंटे का समा लगेगा। गडकरी ने वीडियो कानफ्रेंस राही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस प्रोजैक्ट को मंजूर किए जाने बारे जानकारी दी है। कहा कि ग्रीनफील्ड प्रोजैक्ट लई जमीन हासिल करने की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए और भारतीय कौमी सड़क अथार्टी के सूबे के अधिकारियों विचाले जल्दी तो जल्दी मीटिंग करवाई जाए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस प्रोजैक्ट को प्रवान करने लिए नितिन गडकरी को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेनती ते अमृतसर और दिल्ली को जोड़न लई इस एक्सप्रैस वे के प्रोजैक्ट में सहूलत की गई है। उन्होंने इस फैसले को
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8,909 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 2,06,615 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,815 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,03,02 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 48.3% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। इधर पंजाब ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 2,342 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,017 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72,300 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31,333 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 2,465 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,617 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,092 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,132 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 9,243 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 526 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਗਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, CRPF ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸਰਗਾ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਲੀਬਾਗ ਤੋਂ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ KS ਹੌਸਲੀਕਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਲੀਬਾਗ ਦੇ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 100 ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਨਿਸਰਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਅੰਫਨ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੌਸਲੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਲਕਰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ 100 ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ NDRF ਦੀਆਂ 45 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ INX ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ P. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਾਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ CBI ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਹਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੀ ਦੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ CBI ਨੇ INX ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ED ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਹੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ED ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।